नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैनल पंजाबी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ दविंदर कौर ते हाज़र लैके देश विदेश ते कैनेडा नाल जुड़ियां कुछ खास खबरां। सब तो पहला नज़र मार लैने आ अहम सुर्खियां ते। कैनेडा दा पासपोर्ट रिन्यू करवाना होया होर सौखा, सिटीजनशिप दे सबूत दी शर्त हुई खत्म। हाउसिंग सप्लाई वधाउण लई ओंटारियो सरकार ने पेश किया बिल, 3 मुख खेतरां दी रूपरेखा ते काम करेगी योजना। ओंटारियो सरकार ने मैडिकल सिक्ख्या अहुदियां 'च उपलब्ध सीटां दी संख्या नूं वधाउण दा कीता ऐलान। टोरंटो यूनीवर्सिटी नूं 2025 तक 30 वाधू अंडर ग्रैजुएट सीटां होणगीਆਂ प्राप्त। हुण इन्हां सरगर्मियां दा विस्तार। कैनेडा की नागरिकता लैण या उत्थे सैटल होने के चाहवान भारतीयों लिए खुशी की खबर सामने आ रही है। कैनेडियन सरकार अपनी इमीग्रेशन प्रणाली में सुधार करने के नाल हुण पासपोर्ट रिन्यू करवाउण की प्रक्रिया नूं भी आसान बनाउण लई कदम चक रही है। इसी दे चलदिआं नवीं प्रक्रिया पासपोर्ट गुम होण, चोरी होण या नुकसाने जाण की सूरत विच भी लागू होवेगी। कैनेडा सरकार ने पासपोर्ट रिन्यू करवाउण दी प्रक्रिया नूं बहुत ही आसान कर दिता है। लागू होए नवे नियम तहत हुण ना किसी गारंटर की जरूरत है अते ना ही सिटीजनशिप का असल दस्तावेज देना पवेगा। इस तो इलावा हुण विदेशों च मौजूद कैनेडियन भी अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं, जो कि पिछले 15 सालों दौरान जारी किया गया होवे। पासपोर्ट गुम होण, चोरी होण या नुकसाने जाण की सूरत विच भी नवी प्रक्रिया लागू होवेगी। नवे नियम उन्हां प्रवासियों लिए बहुत लाभदायक साबित होणगे जिन्हां दे पासपोर्ट 1 साल या इस तो वध समा पहला एक्सपायर हो गए सन। पुराने नियमां तहत 1 साल तो वध समा एक्सपायर होए पासपोर्ट रिन्यू नहीं किए जांदे सी। इमीग्रेशन मंत्री शॉन फ्रेजर अते परिवार बाल भलाई अते समाजिक विकास मंत्री करीना गोल्ड वल्लों सांझे तौर ते पासपोर्ट रिन्यू की आसान प्रक्रिया का ऐलान किया गया। उन्होंने दस्सिया कि पासपोर्ट रिन्यू करवाउण लई सिर्फ 2 तस्वीरां, 2 रैफरेंस, मुकम्मल तौर ते भरिया फॉर्म अते लागू फीस की जरूरत होवेगी। पहलां दी तरह सिटीजनशिप के सबूत या शनाख्त के सबूत की शर्त खत्म कर दी गई है। इमीग्रेशन मंत्री शॉन फ्रेजर ने भी दस्सिया कि आवाजाई बंदिशां विच ढिल तो बाद नवे अते रिन्यू पासपोर्टां की मंग च तेजी नाल वाधा होया है, जिस नूं देखदिआं पासपोर्ट सेवावां नूं आधुनिक रूप देना लाजमी हो गया सी। नवी प्रक्रिया राਹੀਂ जिथे कैनेडा वासी सुखाले तरीके नाल पासपोर्ट हासिल कर सकणगे, उत्थे ही उन्हां दी सेहत सुरक्षा भी यकीनी बनाई जा सकेगी। इस दे नाल ही कैनेडा च रहिंदे भारतीयों लिए भी खुशी की खबर सामने आ रही है। ब्रिटिश कोलंबिया सूबे विच घट्टो-घट्ट उजरत $15.65 प्रति घंटा कर दी गई है। ब्रिटिश कोलंबिया के वित्त मंत्री हैरी बैंस ने यह ऐलान किया है। उन्हां मुताबिक सरकार ने घट्टो-घट्ट उजरत विच 45 सेंट का वाधा किया है। नवीं दरां 1 जून 2022 तो लागू होणगीਆਂ। कैनेडा विच रहिंदे विदेशी भारतीय यानी कि NRIs नूं भी इसका लाभ मिलेगा। भारत तो वड्डी गिनती च लोग रोजगार के सिलसिले च कैनेडा जाते हैं। इन्हां विच ज़्यादातर पंजाबी भी मौजूद होंदे ने। कैनेडा के ब्रिटिश कोलंबिया विच सब तो वध घट्टो-घट्ट उजरत दर है। इत्थे घट्टो-घट्ट उजरत $15.20 प्रति घंटा है, जो कि वध के हुण $15.45 हो जाएगी। वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार ने यह फैसला कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर लिया है। यह रिपोर्ट सूबे के कारोबारियों और होर संबंध वर्करां ते लए गए फीडबैक के आधार पर तैयार की गई सी। इस फैसले नाल ब्रिटिश कोलंबिया विच काम करने वाले कामिਆਂ ਨੂੰ महंगाई नाल नजिठण च मदद मिलेगी। इस दे नाल ही इत्थे होर सूबिਆਂ ਦੇ मुकाबले ज़्यादातर लोग काम करन लई आउणगे। ब्रिटिश कोलंबिया की लेबर फेडरेशन ने इस फैसले का स्वागत किया है। फेडरेशन का कहना है कि सरकार ने घट्टो-घट्ट उजरत वधा दित्ती, असीं इस फैसले तो खुश हां, पर फिर भी यह महंगाई नाल नजिठण लई काफ़ी नहीं है। एक मजदूर नूं अपने परिवार का ढिड भरन लई इस तो वध मजदूरी मिलनी चाहिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल पंजाबी। कैनेडा विच नशे अते मौतां दा मामला 2021 च सितंबर दौरान होईयां फैडरल चोणां दौरान भी उठाया गया सी। इन्हां चोणां दौरान लिबरल पार्टी वालों इस मुद्दे बाबत $25 मिलियन के निवेश की गल आखी गई सी। इसी दे चलदिआं हुण प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ओवरडोस नाल नजिठण वालिआं दी मदद करन लई $3.5 मिलियन के निवेश का ऐलान किया है।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ 4 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਲਾਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ $3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਪੀਓਇਡ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ $700 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ SUAP ਲਈ ਲਗਭਗ $3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ 4 ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਲਾਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। The overdose crisis existed before the pandemic, and COVID-19, of course, like it has for so many things, made it worse. Over the years, the federal government has invested over $700 million to implement a wide range of measures to save lives and help people who use drugs, but we know that there is so much more work to be done. And we know that organizations like all of yours are the best positioned on the ground to support people. So today, we're investing $3.5 million to extend 4 safer supply pilot projects in Vancouver, Victoria, and Toronto, including the Safer Opioid Supply Program here at the Parkdale Queen West Community Health Centre. As workers in community health centres know, these projects are important because they help reduce the risk of overdose by using prescribed medications as an alternative to toxic illegal drugs. They're also important because they can connect people who use drugs to other health and social services. We know that there's a whole ecosystem we have to build, that being there to provide one service means being able to engage with all the other services that are so often needed by people suffering with addictions. And that's where the work you do on the front lines and the support you have on a way into their lives is so incredibly important as well, so we can help them. ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਓਪੀਓਇਡ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਬਤ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ओर ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ $325 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ NDP ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਘਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਨੂੰ ਕੱਟਣ, ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਖੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੀਵ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਮੋਰ ਹੋਮਸ ਫॉर एवरीवन ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰ ਹੋਮਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। While housing starts have hit record levels over the past 2 years, long drawn-out processes are delaying housing and pushing the dream of home ownership out of reach for too many Ontarians. Just a few moments ago in the House, I introduced More Homes for Everyone. More Homes for Everyone proposes smart, targeted policies
for the immediate term that will make housing fair for hardworking Ontarians and get all types of housing built faster for those who need it and who want it. Our government has skin in the game, and we're doing our part to unlock and fast-track housing. That's why, effective January 1st, 2023, our government commits to providing comments within 45 days to any applications for housing developments across all ministries. ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗੈਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 15% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। We have increased the tax from 15% to 20%, deterring non-resident investors from speculating on Ontario's housing market, and broaden the tax so that it applies to the entire province, not just the Greater Golden Horseshoe. Our government is also taking proactive steps to crack down on tax avoidance by eliminating loopholes that have been used to shelter profits and focusing tax relief on newcomers who commit to laying down roots in the province long term. For example, rebates for new permanent residents will be available to eligible newcomers, ensuring Ontario continues to be a welcoming place for new Canadians. ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਨਿਵਾਸੀ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਕਾਰਬਰੋ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। Today to announce that the government is expanding medical education at the University of Toronto to increase the number of trained doctors to meet the healthcare needs of a growing population in the Greater Toronto Area. The University of Toronto will receive 30 additional undergraduate seats by 2025 and 45 additional postgraduate positions by 2027 to support its new Scarborough Academy of Medicine and Integrated Health. This new medical campus right here will help address the healthcare needs of the East Toronto and Durham regions and promises to be a major hub for healthcare training in this community. By planning for these new medical seat positions, students can begin their medical education as soon as the campus opens its doors in 2024. That means more physicians will be able to join the healthcare workforce and support this growing, vibrant community. ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ 259 ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 407 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ 30 ਵਾਧੂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 2027 ਤੱਕ 45 ਵਾਧੂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਕਾਰਬਰੋ ਅਕੈਡਮਿਕ ਆਫ ਮੈਡੀਸਿਨ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕੇ। It's a very important initiative, and I can't think of a better venue than the University of Toronto to be able to help deliver that, known for its most prestigious research and education in the province and country, and being at the forefront of shaping that from a medical lens, again, here in a local community like Scarborough, is going to be very valuable and is going to change the landscape of healthcare. The impacts of these decisions are too real, and we've seen them firsthand, especially in a community like Scarborough, which is very close to, and when we talk about being underserved, it's very similar to a riding that I represent in Brampton that has also suffered from being underserved and underrepresented.
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਰਾਇਸਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਡਰ ਸਰਵਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਾਇਸਨ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 80 ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 95 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ 160 ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 295 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਹਾਈਵੇ ਦੇ 6 ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਲਿਨ ਮਲਰੂਨੋ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਓਨਟਾਰੀਓ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੌਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ 6 ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। Our government has taken a bold approach to investing in our transportation network. From new highways, including the widening of Highway 3 between Essex and Leamington, to getting shovels in the ground on the largest transit project in Canadian history, and even more. Today, I am pleased to announce that beginning April 22nd, we will be permanently raising the highway speed limit to 110 kilometers per hour on 6 sections of provincial highways in southern Ontario and on a trial basis on 2 sections in northern Ontario. Each section has been carefully chosen based on several factors, including the ability to accommodate higher speed limits. These changes will also align Ontario with 6 other jurisdictions across Canada that have already a speed limit of 110 kilometers per hour and have for decades. ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ OPP ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। As always, safety is at the forefront of our work. We will continue to monitor the operations and safety performance on all sections where the speed limit is increased to 110 kilometers per hour. And we will work with the OPP to guide our efforts to safely implement the speed limit with enhanced signage. In 2019, when our government first launched the speed limit pilot, we worked with Ontarians to get their input. And after receiving very positive feedback on raising speed limits, we are moving forward with it responsibly across our 400 series highways. ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 6 ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਈਵੇ ਦੇ 94 ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਲਗਭਗ 82% ਲੋਕ 400 ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਜਰਤ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ $65 ਤੋਂ $80 ਘੰਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਖਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। GTA ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਮੈਂਟ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ GTA 'ਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੌਬ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਚਿੜੀਆਘਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੇ ਗਏ ਘਾਤਕ ਜਰਾਸੀਨ ਏਵੀਅਨ ਫਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਿੜੀਆਘਰ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੌਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਕੇਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਈ ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਏਵੀਅਨ ਫਲੂ ਦੇ H5N1 ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ, ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਟਰਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਵੀਅਨ ਫਲੂ ਦਾ ਕੇਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਪੂੰਛ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਖੇਤੀ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਡ ਫਲੂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਵੀਅਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।